بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات، أحييكم بتحية الإسلام، أحييكم بتحية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبكم بالله. أحييكم بتحية القرآن: إنما المؤمنون إخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أبدأ حديثي بقول الله في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أنتم تعلمون الآن المسجد الأقصى بشكل خاص والإسلام بشكل عام يتعرض لهجمة شرسة من قبل اليهود والنصارى، ألا لعنهم الله. قبل شهر رمضان بأيام قليلة، في أوائل شهر رمضان، أتى المرشح الأمريكي لانتخابات الرئاسة الأمريكية وزار مدينة القدس، وأعلن من داخل مدينة القدس أنه سعيد جدا لأنه يتواجد داخل عاصمة إسرائيل، ألا لعنة الله عليه وعلى اليهود. القدس هي عاصمتنا جميعا كلنا، كما بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: القدس هي عاصمة المسلمون، المسجد الأقصى للمسلمين جميعا، لنا كلنا. القدس كانت إسلامية وستبقى بإذن الله إسلامية، فتحها عمر وحررها صلاح الدين، وأولادنا إن شاء الله هم الذين سوف يحررون المسجد الأقصى. الآن المسجد الأقصى يتعرض لهجمة صهيونية شرسة. المسجد الأقصى في خطر، مدينة القدس في خطر. اليهود يصنعون كل شيء من أجل تهويد مدينة القدس، يصنعون الأنفاق تحت المسجد الأقصى، زلازل الصناعية حتى يقع المسجد الأقصى، يهجرون المواطنون من داخل مدينة القدس ويستبدلونهم بيهود، وهكذا. هنالك قصة من مدينة القدس للحاجة أم كامل. الحاجة أم كامل هي معروفة وقصتها كنا نتكلم عن تهديد الصهيوني للمسجد الأقصى وكيف يصنعون الزلازل الصناعية والأنفاق حتى يقع المسجد الأقصى. يصنعون كل شيء، يهجرون السكان الأصليون ويستبدلونهم بصهاينة. وأنا أريد أن أقول لهم قصة الحاجة أم كامل. الحاجة أم كامل هي ست تجول Saya berlaku kan ini, paham kan? Kalau paham dah tak apa teruskan. Saya sebut sedikit Pertama dia mengucapkan tahiyah, maknanya greeting, salam. Salam saudara Islam, salam saudara Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Salam saudara Palestin dan salam ikhwah. Dan menceritakan kepada kita bahawa Palestin berada dalam kedudukan yang terancam. Satu kisah berlaku bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan, seorang wakil calon parti daripada Amerika datang berkunjung ke Jerusalem ataupun Masjidil Aqsa, lalu memberi satu statement akhbar menyatakan bahawa saya sungguh bertuah dan bangga kerana dapat menjejak kaki ibu kota Yahudi. Sebulan lepas seorang wakil Amerika, ahli politik Amerika, mengisytiharkan bahawa bumi Masjidil Aqsa adalah ibu kota Yahudi. Sedangkan bumi Masjidil Aqsa adalah hak milik umat Islam yang telah dibebaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan mewakafkan kepada seluruh umat Islam, bukan kepada Palestin sahaja, pada tuan-tuan daripada kampung Pulau Pinang, kampung Kedah, kampung apa ni, adalah milik kita. Masjidil Aqsa adalah milik kita, bukan milik orang Palestin, jauh sekali bukan milik
orang-orang Yahudi la'anatullah. Tuan-tuan yang dihormati, puan-puan yang dihormati, semenjak beratus tahun lagi Yahudi sangat dengki dan merancang untuk merampas Masjidil Aqsa. Walaupun mereka mengisytiharkan tersebut, tetapi statusnya masih milik umat Islam, dan mereka tidak putus-putus azam mereka untuk merampas Masjidil Aqsa dengan perancangan yang banyak untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Hari ini mereka menggali lorong-lorong, lubang-lubang, supaya dengan lubang-lubang yang dibuat ini satu hari kerangka Masjidil Aqsa akan runtuh dan hancur. InsyaAllah saya akan sambung selepas ini, katanya kita bagaimana jalan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. أنا أضرب لكم مثلا للفلسطينية المسلمة، وهي الحاجة كامل يتجاوز عمرها 60 عاما. هي مثال للمرأة المسلمة الفلسطينية التي تحب دينها ووطنها. اليهود هي تقيم في مدينة القدس قريبا من المسجد الأقصى. اليهود أغروها بالمال، قالوا لها نعطيك الملايين في عقار لها، يوجد بيت كبير بجانب المسجد الأقصى في مدينة القدس. اليهود أغروها بالمال، رفضت الحاجة كامل، رفضت، هددوها بالسلاح، كانوا كل ليلة يأتون إليها ويطلقون النار بجانب بيتها. لم تهرب من البيت، لم تهرب الحاجة كامل، صامدة في بيتها، إلى أن أتوا بشرطة نسائية، ومن بوليس ومن، وأخرجوها بالقوة من بيتها. هي الآن تقيم في خيمة بجانب مدينة القدس مرابطة، الكل يزورها ويتضامن معها. يذهبون إلى هذه الخيمة الصليب الأحمر والمنظمات العالمية الإنسانية وحقوق الإنسان، دائما يتضامنون مع الحاجة كامل. من يذهب إلى المسجد الأقصى وإلى مدينة القدس يستطيع الذهاب إلى الحاجة كامل في خيمتها ويراها. المرأة المسلمة مثلكم الفلسطينية هنالك دائما تكون في المقدمة في الثبات والمقاومة داخل فلسطين. المرأة لدينا لها دور كبير وفعال. الهم الأكبر بعد مدينة القدس والمسجد الأقصى صراحة هو الأسرى الفلسطينيون. أنتم تعلمون، أنا لا أعلم إذا أنتم تعلمون، هنالك أكثر من 6000 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية. وأيضا المرأة الفلسطينية المسلمة تضرب أروع الأمثال في البطولة داخل السجون الإسرائيلية. هنالك امرأة داخل السجون الصهيونية وضعت طفلها وهي مكبلة الأيدي والأرجل، وهو أصغر سجين في العالم. دخل كتاب جيتس للقياسات، فلسطيني، أمه ولدته داخل السجون الإسرائيلية الصهيونية. نعم. الهم الثالث وأيضا ما زال ينزف ويدمي القلوب هذا الهم، ألا وهو حصار غزة. حصار غزة، أنتم تعلمون بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، الإخوان المسلمون، نحن في قطاع غزة تعرضنا لحصار صهيوني خانق جدا، وبمساعدة حكومات عربية للأسف يحاصرون إخوانهم المسلمون. ذلك بأن الشعب في غزة اختار حكومة إسلامية. تحاصرنا من كل دول العالم، حاصرتنا. بدأ الحصار علينا منذ 6 سنوات، ولم يكتفوا بالحصار، بل وشنوا على غزة حربا ضروس. حربا ضروس، لم يكن أحد بجانب الغزيون، لم يكن أحدا بجانبنا. شنوا علينا حربا، أقوى جيش في العالم بمساعدة الطائرات الأمريكية تشن على السكان العزل، الأطفال، النساء، حرب إبادية. الطائرات تقصف من السماء والدبابات تضرب فينا من الأرض، ونحن لم يكن بجانبنا أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. كنا ندعي فقط لله، فقط لله، لا أحد يقف بجانبنا. هنالك المسلمون نعم يدعونا بجانبنا ويتضامنون معنا، ولكن الحكومات تضغطهم.
كنا نقتل في كل يوم والشهداء نسقط في كل يوم، لكن المجاهدون صمدوا. كانت معجزة من الله سبحانه وتعالى. أنا كنت أعيش في غزة وأعمل في مستشفى، في أكبر مستشفى في قطاع غزة، مستشفى الشفاء الرئيسي. أرى الشهداء المقطعة والأطفال المقتولة والنساء والشيوخ، وكنت أتساءل وأنا من أبناء غزة الصامدين الحمد بإذن الله تعالى، وكنت أشك كيف سوف ننتصر على هذه الآلة القاتلة؟ كيف سوف نصمد؟ أنا كنت أسأل نفسي كيف؟ لا أدري كيف. ولكن الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات نصر المجاهدون على هؤلاء الطغاة. لم يكن لدينا سلاح، سلاحنا خفيف جدا، لا يوجد لدينا سلاح كما لديهم، ليس لدينا جيوش. كيف الله نصرنا؟ سبحان الله تعالى. 23 يوما وهم يقتلون ويضربون ولم يستطيعوا الدخول إلى غزة. كيف؟ هذا شأن الله تعالى. سبحان الله، تكبير، الله أكبر. وانتصرت غزة بعد 23 يوما. انتحر اليهود، هربوا من غزة، وأتى المسلمون إلى قطاع غزة من كل حدب وصوب، من ماليزيا وإندونيسيا وتركيا والأردن والمغرب، أتوا إلى غزة. غزة أصبحت عاصمة لكل المسلمون، الكل دخلها. كان في ذلك في أحد المخلوع حسني مبارك، لم يستطع أن يفعل شيئا، وفتحت الحدود ودخل المسلمون كلهم غزة، وكانت غزة ملحمة إسلامية عظيمة لكل المسلمون. تجد فيها الماليزي والأندونيسي والتركي والسوداني والسعودي، الكل يساعد في تطبيب الجرحى. كان لدينا أكثر من 5000 جريح، نداوي الجرحى ونعالجهم ونطبب ونزيل من هموم أهالي الشهداء الصابرين أهاليهم، نحتسبهم عند الله شهداء. كانت ملحمة إسلامية عظيمة داخل قطاع غزة، حب ووئام وتوافق إسلامي لم أرى مثله مثيل. أنا عشت أياما جميلة صراحة، كانت عصيبة علينا، نزفنا كثيرا من الدماء، ولكن ما أسر قلبي هو قدوم المسلمين إلينا، إخواننا المسلمون المتعاطفون المتضامنون معنا. نحن كفلسطينيون ماذا نريد منكم أنتم المسلمون، وبالذات أنتم المسلمات؟ أنتم الأم والزوجة والمرأة، ماذا نريد منكم؟ نريد منكم شيئا واحدا في فلسطين. هذه رسالتنا من فلسطين إليكم، وهو شيء واحد فقط. نريد منكم أن تعلموا أولادكم كيف يحبون فلسطين والمسجد الأقصى. هذا ما نريده منكم، كيف تحبون المسجد الأقصى، كيف تحبون مقدساتكم الإسلامية. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. المسجد الأقصى هو من مقدساتنا. علموا أولادكم كيف يحبون المسجد الأقصى، لأن أولادكم وأولادنا هم الذين سوف يحررون المسجد الأقصى، هم الجيل القادم، هم جيل الإسلام إن شاء الله الذين سوف يحررون المسجد الأقصى. Muslimat yang dihormati lagi dikasihi, kisah seorang muslimat daripada Dhaffah Gharbiyah, tepi barat. Umur dia 60 tahun. Dalam suasana rejim Zionis Israel usaha untuk menghancurkan tapak Masjidil Aqsa, menghijrahkan, menghalau penduduk-penduduk mustautin Palestin. Maka ada seorang ibu berumur 60 tahun. Umur 60 tahun, ibu tunggal. Yahudi mari nak beli rumah dia, nak beli tanah dia dengan harga milion, jutaan ringgit. Agak kita jual apa dah tanah dia. Mochi umur 60 tahun kata aku tidak akan berganja kerana ni bumi Allah, bumi rakyat kami dan bumi umat Islam, tidak akan jual. Yahudi tidak puas hati. Yahudi hantar tentera-tentera polis perempuan untuk berunding menghalau secara paksa supaya ibu ini tinggal rumah dia. Ibu tak berganja.
umur 60 tahun tolak Allah, tapi boleh berdepan dengan tentera Israel. Ibu ni muslimah kita lah ni, muslimah kita. Lalu tentera Yahudi hantar tenteranya, rempuh hancurkan rumah muslimah ni. Makcik tua ni buat khemah, duduk pacak khemah atas tanah rumah dia. Sekali lagi polis-polis Israel mari berundi. Halau makcik kena tubik, bukan hak makcik lah ni, tanah ni hak Yahudi. Makcik ni tak berkaca. Ini contoh seorang muslimah mujahidah. Doktor ni kata kami nak supaya setiap kita berperasaan, berjiwa gentar sebagaimana ibu muslimah ini. Dia tidak ada kekuatan, hanya akidah, tapi dia boleh mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu satu cerita. Cerita seterusnya banyak penderitaan Palestin. Dalam Palestin ada penjara Yahudi. Penjara Yahudi menempatkan 6,000 banduan ataupun yang dipenjara, termasuklah wanita-wanita tua, termasuklah gadis-gadis, termasuklah anak-anak kecil, dan berbagai warna penderitaan penyiksaan yang ditempuh oleh mereka. Tidak boleh gambarkan dengan kata-kata. Ada mereka tidak mengenal cahaya selama ratusan, puluh-puluh tahun. Ada di sebahagian besar di kalangan mereka dikenakan hukuman sepanjang hidup mereka. Tidak mengenal, tahu-tahu mati dalam penjara. Berbagai ragam dan warna penyiksaan dikenakan kepada pejuang-pejuang Islam yang ingin membebaskan Masjidil Aqsa. Kemudian tuan-tuan ingat, lebih kurang 6 tahun yang lepas, parti Hamas, harakah gerakan pembebasan Islam Palestin, menang pilihan raya dan menguasai bumi Gaza. Bermula pada tahun 2004 tersebut, bumi Gaza dikepung oleh Yahudi. Yang Yahudi mengepung bumi Gaza setiap penjuru atas, bawah, kiri, kanan, termasuklah dengan kompromi dengan rejim Husni Mubarak. Husni Mubarak membantu untuk memenjarakan rakyat Palestin yang telah memilih pemerintahannya secara adil melalui jalan demokrasi. Itu Hamas memerintah bumi Gaza. Yahudi dengki dan sangat benci, tidak puas hati dengan kemenangan Hamas, kerana Hamaslah pusat melatih kader-kader mujahidin untuk melawan membebaskan Masjidil Aqsa. Maka Yahudi, rejim Zionis membuat satu ketetapan tegas dan nekat untuk melakukan serangan yang sangat besar, sangat hebat dengan segala kekuatan yang ada dalam perkiraan rejim Yahudi dengan kerjasama kerajaan Husni Mubarak Mesir ketika itu. Serangan akan berlaku kepada bumi Gaza yang dikepung itu, akan menghancurkan seluruh etnik mujahidin di Gaza dalam tempoh 1 hari sahaja. Tetapi apa yang berlaku, subhanallah, kuasa peperangan berlangsung selama 23 hari. 23 hari serangan ke atas bumi Gaza yang tidak ada kelengkapan, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu taala, hanya bergantung kepada Allah. Dunia luar tidak boleh membantu. Orang Malaysia tak boleh masuk ketika itu. Saudara, di Lebanon tidak boleh masuk. Mereka dikepung kiri kanan, atas bawah. Tapi hanya mereka bergantung, kami bergantung kepada Allah, menggunakan senjata apa yang ada pada mereka. Mereka dikepung. Yahudi dengan kekuatan, dan Yahudi adalah ranking di dunia ini antara tentera yang mempunyai kemudahan yang tercanggih di dunia. Dengan Apache-nya, dengan roket perpandunya, dengan berbagai-bagai kelengkapan yang sophisticated, menyerang bumi Gaza 23 hari. Hanya yang tahunya, dunia mengetahui bahawa bumi Gaza dikepung, dan ketika itu kebaikannya membuka mata dunia. Seluruh dunia melihat serangan tersebut. Maka dalam tempoh 23 hari, Israel mengundur tanpa mengisytiharkan kemenangan. Ini pertolongan Allah. Allahu Akbar. Hebat bagaimana kecanggihan itu tidak dapat menghancurkan akidah umat Islam. Israel berundur daripada serangan ini. Dan apabila Israel berundur, dunia masuk, mula merempuh sekatan yang dibuat oleh Israel ini, termasuklah daripada Malaysia, daripada seluruh dunia. Hatta bukan Islam itu mendapat perhatian, cuba membuka kepungan yang dibuat oleh manusia ini. Maka alhamdulillah, selepas hari ini tuan-tuan, selepas berlakunya kejatuhan rejim Husni Mubarak, maka perkembangannya lebih baik. Border atau pintu masuk melalui Rafah telah dibuka oleh pemimpin baru Mesir. Maka membuka ruang kepada kita untuk masuk, keluar masuk, dan dunia boleh masuk. Dan alhamdulillah, bumi Gaza menjadi satu platform, satu tapak
jihad pada seluruh dunia, termasuklah saudara-saudara NGO, aktivis-aktivis yang bersemangat jihad masuk ke bumi Gaza. Bukan Gaza untuk bumi ahli Gaza Palestin sahaja, tetapi Gaza hari ini menjadi bumi untuk ahli saudara kita di Malaysia, saudara kita daripada Lubnan, daripada seluruh dunia dapat masuk dan bersama menghayati, melihat penderitaan dan perjuangan yang berlaku di Palestin. Alhamdulillah. Maka saya berseru kepada saudara-saudara muslimat, khususnya saudari, satu risalah, satu mesej yang daripada kami, jihad Palestin, iaitu puan-puan, ibu-ibu semua, satu sahaja. Saya tidak minta banyak. Saya tidak minta puan-puan masuk ke Gaza, beli tiket, pergi terbang ke Mesir, masuk ke Gaza, pikul senjata, berdil Israel. Saya tidak minta itu. Saya minta satu sahaja. Saya minta daripada puan-puan satu sahaja. Puan-puan, ajarlah generasi akan datang. Ajarlah anak-anak puan-puan supaya mengenali Palestin, mengenali Masjidil Aqsa, dan berjuang membebaskan Masjidil Aqsa. InsyaAllah anak-anak puan-puan akan menjadi rijal mujahidin yang turut mendapat fadilah perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa, insyaAllah. إخواني وأخواتي، أنا لا أعلم كم لدينا من الوقت. الهموم كثيرة صراحة. أنا سوف أختصر وأختم حديثي عن قضايانا كمسلمين المعاصرة. أنتم تعلمون أن الإسلام منذ سنوات يشن عليه حربا ضروس، حربا شرسة من قبل الملحدين والصليبيين واليهود. يشهرون في الإسلام، لا يريدون، أنا لا أعلم ما سبب هذا الكره للإسلام. الإسلام دين السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم خير البرية وخير البشرية. الإسلام انتشر في العالم ليس بالحروب كما يصورون، الإسلام انتشر في العالم بالمودة والسماحة والسلام، ولكنهم يريدون أن يصوروا أن الإسلام دين حروب ودين عنف ودين قتال وغيره وغيره وغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ودخل إلى الكعبة دخلوا بالتكبير والتهليل، لم تنزل قطرة دم واحدة. نحن المسلمون لم نكن نقتل كمثلهم. الصليبيون عندما كانوا في القدس هنالك أرقام متفاوتة. عندما دخلوا مدينة يافا أتوا من أوروبا، يقال أنهم ذبحوا أكثر من 100,000 فلسطيني أسير، أسروهم ثم قتلوهم حتى يساوموا صلاح الدين أن لا يأتي إلى فلسطين. 100,000. إنهم هم الدمويون، ليس نحن لسنا دمويون، نحن مسلمون. هذا اسمنا، مسلمون، من السلام والسماحة والمحبة والمودة. وفي آخر شيء يطلون علينا بفيلم مسيء لخير البرية والبشرية محمد صلى الله عليه وسلم. فذاك أمي وأبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتطاولون على النبي خليل الله، يطلون علينا بفيلم مسيء للرسول. والأدهى من هذا بعد إصدار الفيلم يتهربون. المخرج يقول أنا كنت لا أعلم ما هو الفيلم، وهنالك الممثلة التي قامت بالدور الرئيسي تقول أنهم كذبوا علي ولم أعرف أنني سوف أمثل مع شخصية النبي. يتهربون. الآن ثورات في وطننا العربي تزلزل العالم. أنباء في أول أمس مظاهرات في ليبيا واحتجاجات أدت إلى مقتل السفير الأمريكي. في الليل أنا أتيت إلى هنا إليكم من كلينتون. في الليل خرجت في القاهرة مظاهرات تحاصر السفارة الأمريكية، يريدون قتل السفير الأمريكي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تطاولتم علينا كثيرا. خرج علينا الرسام الدنماركي بلوحات ورسومات وغيره وغيره، والقس الأمريكي الصليبي يريد أن يحرق لنا القرآن، والآن فيلم مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكم الآن بالنسبة لنا كعرب وشعوب عربية لن تهدأ الأمور في اشتعال. اليوم الجمعة في هذا اليوم المبارك سوف ترون إن تشاهدون الجزيرة أو القنوات العربية الإخبارية
سوف تكون هنالك احتجاجات ولن تهدأ. أنا أعتقد أنها هذا الفتيل سوف يشتعل إلى ما شاء الله حتى يعلمون من هم المسلمون. لقد صبرنا كثيرا عليه. ماذا يريدون منا؟ هل تعلمون هم يسوون لنا وللإسلام، ولكن هم يمكرون ويمكرون والله خير الماكرين. هم يشوهون بالإسلام، ولكن الصليبيون يدخلون بالإسلام بأعداد كبيرة. هل تعلمون عندما بدأ الرسام الدنماركي برسم صور للرسول صلى الله عليه وسلم موسيقى للرسول، أناس كثيرة في أوروبا لا يعرفون عن الإسلام ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هو محمد. عندما بدأ الدنماركي بالرسم وقامت في بلداننا الإسلامية والعربية مظاهرات، بدأ الأوروبيون يفكرون من هو محمد، ما هو الإسلام، يفتون يبحثون عن الإسلام، ما هو الإسلام. وذلك بمشيئة الله تعالى وفضل من الله ومنا أن يدخل بعد هذه الحادثة أعداد كثيرة إلى الإسلام، وما زالوا يدخلون وفي تزايد. بعد كل حادث يسيء إلى الإسلام يزداد عدد المسلمون الذين يدخلون إلى الإسلام. سبحان الله. أنا لا أريد أن أطول عليكم الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati lagi dikasihi, Islam sebenarnya agama kasih sayang. Kata doktor, saya tak faham mengapa musuh Islam menggambarkan Islam ini agama tumpah darah. Kalau kita lihat Islam ni bangkit terpaksa bertumpah darah kerana kekejaman yang dimulakan oleh musuh. Sebagaimana berlaku di Palestin, kami terpaksa bangkit mempertahankan, terpaksa syahid, terpaksa gugur jiwa raga kami. Tapi Islam agama kasih sayang. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembukaan Mekah, hanya kerana masuk dengan bijaksana, sahabat-sahabat bagi bertakbir dan bertahlil, membuka kota Mekah, dan Islam penduduk Mekah afwaja berduyun-duyun ikut Islam. Ini sejarah Islam. Tidak sebagaimana Yahudi. Dikisahkan Yahudi mula memasuki Yafa, bumi Palestin. Mereka memulakan pembunuhan 100,000 umat Islam. Tetapi umat Islam di Palestin terpaksa mempertahankan kekejaman yang dimulai oleh Yahudi ini dengan tumpah darah. Kita agama kasih sayang, agama rahmat. Saya tak faham mengapa Barat dan musuh-musuh Islam melabelkan Islam ini agama ganas dan kekerasan, sedangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kasih sayang. Hari ini, insiden yang berlaku hari ini menarik perhatian dunia. Apabila filem Amerika mewatakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku kebangkitan baru umat Islam Arab di Libya dan Mesir, demonstrasi membantah filem ini. Kemarin terbunuh diplomatik ataupun duta Amerika di Libya kerana kebangkitan umat Islam di sana tidak tahan. Filem yang dibuat yang menghina kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fidaka ya Rasulullah, kami fidaka ya Rasulullah, kami mempertahankanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan darah dan daging kami. Itu barangkali kenyataan diberi oleh saudara-saudara kita di sana, sehingga mereka bangkit dan memprotes filem yang dilancarkan di barat ini sehingga terbunuh duta Amerika di Libya. Dan kemarin demonstrasi besar-besaran mengepung duta Amerika di Kahirah. Tuan-tuan, sebelum pada ini, karikatur lukisan kartun yang menghina Nabi daripada Denmark telah ke udara, membangkitkan kemarahan seluruh umat Islam dunia, bantah kerana menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi filem-filem yang dibuat. Alhamdulillah, wa makaru wa makarallah. Mereka merancang untuk menghancurkan cahaya Islam, menghancurkan pengaruh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa makarallah, Allah mempunyai tipu daya. Perancangan mereka tidak dapat melawan perancangan Allah. Perancangan mereka menjadi pukulan kepada mereka sendiri. Hasil pada tulisan karikatur Denmark yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka mata non-Muslim, mereka yang tidak pernah mengenali Islam di barat. Mereka mencari siapa itu Muhammad yang ditulis, yang diperlekehkan oleh kartun ini. Maka
di Barat membuka mata jutaan orang-orang kafir untuk mengkaji Islam dan melihat siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu karakter, siapa itu pribadi yang bernama Muhammad yang membawa gelombang pelik kepada dunia ini, sehingga perlu diperli, perlu dihina oleh karikatur. Hari ini tuan-tuan, puan-puan, satu berita gembira, kemenangan Islam, roda kemenangan Islam mula bergerak secara pantas di Eropah dan di Timur Tengah. Kebangkitan Islam mari apabila ramai ribu-ribu dunia Barat memeluk Islam kerana mengkaji pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tengok di Timur Tengah berlaku kebangkitan baru, kepimpinan rejim Mesir diambil alih oleh pemimpin Islam Muhammad Mursi. Saya tambah Muhammad Mursi, seorangnya hafiz Al-Quran, 30 juzul Al-Quran, seorang yang menerima tarbiyah daripada gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin. Ini antara roda pusingan kebangkitan Islam yang akan berjangkit insya-Allah ke bumi Malaysia untuk melihat pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang meletakkan Al-Quran di hadapan, meletakkan Islam dan kepentingan Islam di hadapan. Insya-Allah roda ini berpusing, kebangkitan ini berpusing, bergerak sampai ke tempat kita insya-Allah. Maka tuan-tuan, saya mengharapkan tuan-tuan bersama dengan kebangkitan Islam ini, bersama dengan isu Palestin yang menjadi akidah umat Islam, kebangkitan Islam dan kebebasan Masjidil Aqsa yang menjadi simbol kepada kemuliaan Islam. Selagi Masjidil Aqsa jatuh ke tangan Yahudi, tidak diambil alih oleh umat Islam seluruhnya, selagi itu simbol kemuliaan tidak ada di tangan kita. Sebab itulah menjadi agenda mukhrib Ikhwan Muslimin Muhammad Mursi yang menjadi Presiden Mesir hari ini, meletakkan agendanya ialah membebaskan Masjidil Aqsa dan tidak ada kompromi dengan beranjang Zionis Yahudi ini. InsyaAllah tuan-tuan muslimat di kampung ini, di tempat ini juga bersama dengan perjuangan yang sama, kita bersama dengan isu Palestin. Wallahu a'lam, itu ucapan daripada dia. Saya nak bagi tahu sebelum saya nak tutupkan majlis ini mewakili Cakna Palestin, dia cerita dia Amira, saya pula nak tambah. Minta Nasrullah mana saya nak brosur tadi, brosur yang terbaru. Cik saya ni, saya nak baca sekejap. Saya nak baca, saya nak campaign sedikit lah program Cakna Palestin. Puan-puan boleh tengok benda ni. Ini khusus program yang terdekat. Terdekat ni nak kurban Aidil Adha. Jadi tuan-tuan boleh tengok Cakna Palestin tahun ini ialah tahun yang ketiga. Kita buat, kita sebar, kita memberi ruang kepada muslimin di Malaysia untuk bersama Aidil Adha, kurban di Palestin. Tuan-tuan tak payah pergi paket, ambil paket pergi tengok pilih lembu kambing sembelih sana. Tapi tuan-tuan boleh mengirim niat sana, insya-Allah kurban di sana. Baik, mengapa Palestin? Tuan-tuan tahu di Gaza penjara yang terbesar. Rakyat dia support kita juga, semaya beriman kepada Allah, jual Islam juga, tapi tak cukup makanan. Tak cukup makanan. Apabila bumi Gaza ini dikepung menjadi penjara, ketika itu sebelum rejim Husni Mubarak jatuh, tidak ada saluran kehidupan, malaikat terowong. Dia buat terowong sambung dengan kampung sebelah. Pok kita kampung apa ni? Kedah ni sambung dengan kampung apa pula Penang. Sebab polis kerajaan ni tak bagi kita berhubung. Maka kita nak cari kambing seekor, ayam seekor, kita nyuruh kat bawah tanah. Nampak? Jadi rakyat di Gaza untuk sambung kehidupan nak sekeping kena lalu kat terowong. Nak kambing seekor kena pergi kampung sebelah melalui terowong. Terowong ni 1 kilo. Hak jadi asma lelah mati dalam terowong, tak cukup nafas, tapi dia terpaksa untuk survive kehidupan. Nak ke atas tidak boleh. Oleh kerana ternakan lembu melalui terowong-terowong, maka kos dia tinggi 10 kali ganda daripada pak kita. Kita seekor lembu kita boleh kurban 1 gear RM300 pun ada, RM400 pun kita kata mahalnya RM400 satu bahagian lembu. Tapi di sana oleh kerana kos dia seluruh daripada Mesir menjadi 10 kali ganda. Satu bahagian itu RM1,300. Baik, 1,300 kita pun belilah satu bahagian ke korban ke sana. Barangkali satu bahagian ke korban sama dengan kita korban 3 anak bini kita. Ayah, mak, adik 2-3 orang anak, boleh RM1,500. Kita pun makan mewah, bagi orang sebelah bawa kenyang dah, jiran kampung sebelah anak pak nakal kenyang dah. Tapi ingat, RM1,500 yang tuan-tuan beli untuk rakyat Gaza yang dikepung dalam penjara dunia yang sangat dahsyat ini,
dia boleh makan satu kilo sekeluarga, boleh nikmat daging Allah, nikmat berpanjangan dia rasai. Maka pahala Allah Ta'ala adil. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mensia-siakan pahala yang dibuat oleh orang-orang yang berkebajikan. Pahala Tuhan bagi padan dengan besar hak dia buat. Tuan-tuan ini korban di kampung tuan-tuan 450 bagi daging kepada saya. Saya tepi jalan pun saya boleh beli. Saya kenyang. Tapi boleh juga pahala tuan-tuan. Tapi keperluan saya tidaklah sampai berikan Allah memberi pahala lebih daripada itu. Tetapi saudari membeli untuk bumi Gaza dalam keadaan kelaparan, tidak cukup makanan, Tuhan tahu. Tuan-tuan menyambung kehidupan hamba Allah yang kelaparan. Allah Ta'ala memberi pahala yang berlipat-lipat ganda. Lebih-lebih lagi. Yang saudari beri daging itu, beri makanan itu adalah mujahid yang mempertahankan Islam daripada Zionis Yahudi. Dia rela tubuh dia hancur berdepan dengan senjata Yahudi. Kita tidak berdepan dengan senjata Yahudi. Kita hanya mendoakan mereka. Kita hanya memberi makanan kepada mereka. InsyaAllah pahala Allah Ta'ala Maha kaya memberi pahala yang setimpal dengannya. Kita tak perlu bertumpah darah bersama dengan saudara mujahidin di Gaza dan Palestin. Tetapi kita menyalur pada saudara yang berjuang. InsyaAllah Allah Ta'ala memberi pahala yang sama. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa memberi bekalan kepada orang berjihad di jalan Allah, faqad ghaza, dia mendapat fadilah pahala yang sama. Boleh puan-puan? InsyaAllah. Boleh ke tak puan-puan nak dapat fadilah pahala? Tuan-tuan tak ada duit, atas nak bersama dia jihad Palestin. Boleh? Serah kepada kami urus dengan tiket. Tak sertanya bila adik nak berpulang. Tahu-tahu arwah roh akan menunggu ibunya di syurga. Nak ke tak? InsyaAllah boleh ke tak? Boleh. Boleh insyaAllah. Tak ada duit kirim anak berjihad di Palestin. Nak kan kita nak pahala jihad tak ada. Tak boleh nak hantar duit saja, insyaAllah boleh. Paling ringan. Itu saja misi kami, memberi kesedaran tentang jihad Palestin, jihad bersama, tanggungjawab bersama. Selagi Masjidil Aqsa tidak dibebaskan, selagi itu umat Islam bertanggungjawab berusaha supaya Masjidil Aqsa dibebaskan, dan mohon maaf yang baik kepada Allah dan kekurangan daripada diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Ucapkan kepada al-fudala yang di hadapan kita ini, alhamdulillah. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan mereka ini membuahkan keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah. Macam kata Ustaz tadi, kita nak berjuang, nak pergi angkat senjata ke sana, mungkin kita tak mampu. Tapi insya-Allah, jadi apa yang kita boleh tolong, kita cuba tolong, insya-Allah. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita, pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah, di sini ada sedikit pengumuman berkenaan tentang program-program yang bakal berlangsung berhampiran dengan kawasan-kawasan kita di sini, insya-Allah. Pertamanya ialah program Fadil Syekh sendiri di kawasan kita di sini. InsyaAllah sebentar lagi, iaitulah pada waktu Jumaat, Syekh akan bersama-sama dengan ahli qaryah Masjid Sungai Bakak Baru untuk membaca khutbah Jumaat di Masjid Sungai Bakak Baru, lepas pada Hospital Sungai Bakak. InsyaAllah. Dan yang keduanya, kuliah Maghrib Syekh di Masjid Daerah Jawi SPS, InsyaAllah Masjid Jawi. Malam ni kuliah Maghrib di Masjid Jawi, insyaAllah. Dan ceramah perdana Palestin di Dewan JKK Simpang 3, Dewan JKK Simpang 3 Tanjung Berembang, tempat kuliah pengajian kita juga di sana, insyaAllah. Pada malam ni selepas daripada solat fardu Isya, insyaAllah jam 9 suku 9 Isya lah, insyaAllah, di Dewan JKK Simpang 3, tempat kuliah pengajian kita satu lagi di sana, insyaAllah. Dan di Masjid Bandar Baru pada besok pagi kuliah subuh, insyaAllah. Kita ada kuliah ataupun kuliah subuh khas yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Faisal, insyaAllah. Dan pada malam ini kuliah Maghrib di Surau Mujahidin, insyaAllah. Kita akan ada Ustaz Abdullah Din, kalau tak salah saya. Tiga Ustaz. Jadi insyaAllah banyak program dalam masa sehari dua ni. Dan bagaimana yang kita telah maklumkan pada minggu lepas, pada besok hari insyaAllah, pada 15 hari bulan 9,
di Dewan Hawa Masjid Bandar Baru, program kelas pengajian kita adakan satu program khas, iaitulah forum perdana. Forum perdana di Masjid Bandar Baru esok jam 9 pagi insya-Allah sehingga jam 11 pagi. Di antara ahli panel yang akan bersama kita ialah Fadil Ustaz Faisal, pengarang kitab Allah Tuhan Untuk Semua, dan juga Ustaz Abdullah Din daripada Al-Ustaz, dan seorang moderator yang baru dimaklumkan pada saya sebentar tadi, iaitulah seorang ustaz daripada Sabah. InsyaAllah akan bersama-sama dengan kita pada esok pagi di Masjid Bandar Baru. Forum perdana kita bertajuk Non-Muslim, dakwah kepada non-Muslim, apa tanggungjawab kita. Jadi boleh sama-sama kita sebar-sebarkan maklumat-maklumat ini kepada saudara mara kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, insya-Allah. Dan tempat kita ni penuh dilimpahkan lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa, sebelum kita mengakhiri majlis kita, saya nak jemput Al-Fatih untuk kasihkan doa penutup, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamidin wa syakirin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، واستر لنا فإن بك بنا ساتر، وانصر لنا فإنك بنا ناصر. اللهم ارحمنا شهداءنا وارحم موتانا وارحم المستضعفين منا في كل مكان. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا مع المؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا فرج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا وانصرنا على أعدائنا ووحد صفوفنا وقوي جماعتنا. اللهم ظلمنا على أعدائنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على أعدائنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Dengan itu insya-Allah kita sama-sama tangguhkan program kita pada pagi ini membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qali hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.